परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीपाद पंकजर कोटि कोटि बार प्रणाम। जगज्जननी श्री श्री बड़मांक श्रीचरण रे कोटि कोटि बार प्रणाम। जुगाचार्य श्री श्री बड़दांक श्रीचरण रे कोटि कोटि बार प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादांक श्रीचरण रे कोटि कोटि बार प्रणाम। आज मु श्री श्री ठाकुरंकर से दीक्षा शिक्षा विवाह एवं सांप्रतिक समाज रूपरेख विषय किसी आलोचना रखा चाहूँगी। सांप्रतिक समाज अवस्था देखिले जहाँ मन हुए जे जीवन पक्षरे इष्ट आदर्श एवं आचार्य अत्यंत अपरिहार्य। इष्ट आदर्श आचार्य को बाद दे शिक्षार मान किछि नहीं। कारण सांप्रतिक समाज रे जहाँ देखा जाउछि बहु शिक्षित उच्च पद अधिकारी व्यक्तिगत जीवन रे बहु विशृंखलित व्यक्तिगत जीवन आज मनुष्यर ध्वस्त विध्वस्त होइछि। पारिवारिक जीवन समाज जीवन राष्ट्र जीवन आज मनुष्य सेहीपरि मध्य मनुष्य आज विक्षिप्त। तेणु समाज से अवस्था को देखिले आउ पुरुषोत्तमंकर नीति आदर्श को देखिले जे मन हुए जे ईश्वर को न धरी बा प्रेरित पुरुषों को न धरी आचार्य को न धरी जीवन रे जेते शिक्षा आमे अर्जन करूना ना कहीं वास्तविक से शिक्षा आम चरित्र को अनुरंजित करि पारे ना। ठाकुरंकर गोटे बाणी ईश्वर माने ही होचे अधिपति। सही अधिपति रे ही अछि धारण पालन संवेग। ई धारण पालनर विकास हेउची तार ऐश्वर्य। आउ ये ऐश्वर्य जेतेबेले परिस्फुट होई व्यक्तित्व रे प्रकट होई उठे विभव प्रतिभारे सही व्यक्ति ही हेउछंती मूर्त ईश्वर। आउ से ही जानती ईश्वर तात्विक संगतिशील अर्थना जा भर दुनियार प्रतिटी व्यष्टि और समष्टि रे सात्वत सूत्र रे अनिश्चित रही जहाँ किछि अस्तित्व को बजाय रखी चली। तेणु से ही व्यक्तित्व ही होचंती आचार्य जहाँकर भीतर से ही धारणा पालन संवेग विहित विधायन रे फुटंत होई उठिछि। आचरण अनुध्यायिनी तपस्यार भीतर दे ईश्वर को जदि बुझी न पार क्षति नहीं, भगवान को जदि भी धरी न पार क्षति नहीं, किंतु जे व्यक्तित्व रे तांकर आविर्भाव होइछि विकास फुटंत होई उठिछि से ही परम पुरुष परम आचार्य से ही मनुष्यर शाश्वत देवता तांक ठारु विच्युति माने ही ईश्वर ठारु विच्युति। एई च्युतिशील व्यक्तित्व नहीं बहु नष्टिकर परि लक्ष्य कल्पना जल्पना रे मनुष्य जे उन्मादन रे जेपरि इच्छा जाहि करुणा कहीं से ही अविन्यस्त व्यक्तित्व रे और ताहार बुद्धि रे सही ईश्वर जे मूर्त विकास नंदन रे दुनिया रे व्याप्त होई अछंती तांकर आविर्भाव कदापि हेब नहीं। तेणु सही पुरुषोत्तम आचार्य को जे न माने से सही एक अद्वितीय को मध्य मानना, किंतु जे सही अद्वितीय को नहीं मुंड न बथाई सही पुरुषोत्तम आचार्य को माने और तांको अनुसरण कर चले से बरं वास्तवतार ईश्वर को ही माने। कारण से ही आचार्य को अनुसरण भीतर दे तार ईश्वर बोध उद्भिन्न हो उठे विहित परिक्रमा से आचार्य जी आचरण भीतर दे ऐसी विभव विभावित अर्थात से ही सद्गुरु जी तांको त्याग कले जे व्यतिक्रम दृष्ट हेबाकु ही हेब से विषय संदेह नहीं। से ही व्यतिक्रम लक्ष्य क्रम को मध्य अतिक्रम करी दुर्भेद को आह्वान करिब ही करिब व्यक्तित्व ही छेददुष्ट होई उठिब। तेणु ता महापातक अच्युत उद्यम तांकर पदांक अनुसरण ही जीवन तपर श्रेय पंथा। तेणु जीवन पक्षरे सद्गुरु आचार्य ऐकांतिक प्रयोजन वैशिष्ट्यपाली आपूर्यमाण पुरुषोत्तम को अवज्ञा करी जो माने ईश्वर को भजना करती सेमानकर भजना गंजना ही परिष्कृत हुए। आज मनुष्य
ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ତଥାକଥିତ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ନିଜର ଜୀବନରେ ନିଜେ ପରିବାର ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆଜି ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ଆଜି ସେ ଜୀବନ୍ତ ବା ଆଚରଣଶୀଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବା ପାଥେୟ କରି ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ମଣିଷକୁ ଦେଇଛି ଭୋଗବିଳାସ, ଦେଇଛି ପଦପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଜୀବନ ଆଜି ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମଣିଷର। ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ତା ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହୋଇ ଉଠିବ। ତା'ର ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ତା'ର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସାର୍ଥକ ହେବ, ସେ ସେଇ ପଦପଦବୀର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ମଣିଷ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ସେଇ ଯେ ସୁଖ ଅଢ଼େଇ ଦିନର ସୁଖ, ଜୀବନର ଗତି କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ। ସେଇ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇ ଜୀବନର ମାନେ ବୁଝି ହୁଏ, ନଚେତ୍ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ଯେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସି ସେହି ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଶିକ୍ଷା କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କରି ସାର, ଆଚରଣୀ ବୋଧ ଚୟନେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋ ନ ପାର। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଜୀବନ୍ତ, ଯିଏକି ଧର୍ମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇ ଉଠିବ। ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କାଙ୍ଗାଳ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ, ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଏ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେ ଅଚିରେ ଆମକୁ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା କହୁଛ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ତୁମେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଧରି ରଖିବ କିଏ? ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁବିବାହ ଫଳରେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେବେ, ଆଉ ସେଇ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ସମାଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଧରି ରଖିବେ। ତେଣୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ମରମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ତଥାପି ସେ କହିଥିଲେ, ଏ ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ବ୍ୟାପାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା 25-30 ବର୍ଷର ବ୍ୟାପାର। ଠାକୁର କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ଯେ ଠିକ୍ ଯଦି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମାଜ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ତାକୁ ଧରି ରଖି ହେବ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାତା ମନମୋହିନୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ କିନ୍ତୁ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଜନ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପଦେ କଥାରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଲେଖିଥିଲେ, ଆଇ ହାଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ଗୁରୁ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗାଇଡ୍ the value of truth in all our dealings. I want you to live with him for a few days
At least your need is not the same as mine, but He has given me strength. I did not possess before. I see things clearly, which I saw dimly before. ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟର ମହତ୍ଵ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପାଇଛି। ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାର ସେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସମାଜକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଚିଠି ପାଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଧରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ କାହାକୁ ବାଦ ଦିଏ ନା। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦୟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିବାକୁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଜୀବନକୁ କେନ୍ଦ୍ରାର୍ଥ ସାର୍ଥକ ତପନନ୍ଦନରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର ବିନାୟିତ ସାର୍ଥକରେ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଚେତନାରେ। ତାଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଦେଇଗଲେ, ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ରହେ। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ମଣିଷ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରେ, କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର କିଳକ, ଯିଏକି ଧର୍ମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୁରୁ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଜୀବନ କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ, ପରିବାର, ପରିଜନ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମାଜ ଆଉ ମଣିଷର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କୃଷ୍ଟିଜାତ ସନ୍ତାନ ବା ରେତଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେମାନେ ଅନେକ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ରେତ ଶରୀରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୀକ୍ଷା, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ସୁବିବାହ କରି ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ବା ଏକ ଭଲ ସମାଜ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏହା ହିଁ ଆଜିକାର ବକ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।